Hi team, welcome back to the prompt engineering. In the last session, we have seen what is prompt engineering, uh, how many types are there, what is the difference between good prompt and a bad prompt. Uh, that differs the good prompt and the bad prompt differs only with the accuracy and the uh, performance of the response, LLM response. So, uh, regarding that, how to get the accurate performance or accurate response from the LLM is our uh, main task or main goal of prompt engineering. How many ways we can define a better prompt to get the LLM response? Okay. So these are the different types of prompts. In this, we have discussed about the role prompting yesterday. Okay, what is a role? That means we are uh, specifying the role of the LLM or role of the AI. Okay, how it should behave. So if you see example here, we are mentioning you are a professional HR recruiter. Okay, this is the role that it will consider. Okay, and specializing in social media hiring. This is the description of that role. I mean, even though HR recruiter, what he is specialized in or expertised. So, defining the LLM to play its role is comes under role prompting. We have seen an example, and see, uh, you can just simply see the difference, okay, of writing a simple prompt or a single prompt, whichever what is the requirement. I like to say basically there are three types of prompts will be there. Okay, one is a direct, one is first one is a question. Okay, one is a question. First one, first type is a question format. Like we will ask a question and LLM will give response. Okay. Second one is the instructions. We are giving a set of instructions that uh, along with the input that the AI should know and it should uh, get the it should perform the task and it will respond the output. Okay. These are such different kinds of uh, uh, LLMs like one is instructional prompt, one is question prompt, and the third one is a discussion prompt, like a conversational kind of thing. Okay. So in the conversational, you will be asking each and every input, every requirement on timely basis, on the response based. So once you ask a question, you will get some response. Based on that, you will again ask. This is a conversational prompt. So these are the three types of prompt. And now, which you are seeing on the screen is the types of prompt. Uh, this involves uh, the way how you like to the LLM response uh, should be answered, like how it should be. So this is a zero short say, short prompts. These three are kind of prompts where we have to mention some examples. Zero shot prompting is without example, without providing an example. See here, write a job post for UI or UX designer. We are trying to create a job post. We are mentioning the general way. It will take care of what are the things that it has to generate in response. So, I don't want in general. I want some specific. Okay, you can give an example. Okay, so here if you see that
like you are saying that job post for a data analyst. This is not the right example, but uh, data analyst and the example text, whatever you want, you can mention it here. Okay, I mean this is the example job post for data analyst. This example text we have to give some specification text. Okay, like key skills or experience, like 3+ years, something 4+years, like that. We will mention some details, right, for a job post, and uh, the project knowledge and all. So such kind of information that you will provide in this data analyst, and it will you give it as an example. Now you are asking the LLM to generate the Python developer for develop. I mean, to generate a post for job post for Python developer. So you are giving one example, and you are asking the question, like you are asking the your requirement. Okay, it will take this example as a reference, and exactly it will try to replicate it and in the response. So few shot prompting. Few shot means more than one examples. Okay, you can give like multiple examples. Like uh, if you were satisfied with LLM can able to understand with three examples, you can give three or two or three or four or five. Okay, mostly we'll give end up with 4 or 5 examples. Those are enough. If there are different categories that it has to take care in response. So if you see here, this is example one you are mentioning, and example two. Okay. So, and you are asking question. Here they took two examples in the few shot prompting. That means the output, అంటే మీకు కావలసిన అవుట్పుట్ ని తగ్గ ఎగ్జాంపుల్స్ ని మీరు LLM కి ఇస్తే, ఓకే ఇలా ఉండాలి అనేది LLM విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, అవుట్పుట్ అనేది ఇలా కావాలి, ఓకే అని చెప్పేసి దాని తగ్గట్టుగా ఇట్ విల్ జనరేట్ ది రెస్పాన్స్. నెక్స్ట్, ఇది రోల్ ప్రాంప్టింగ్ అంటే సో మనం ఒక రోల్ ఇస్తాం. సో ఇవన్నీ క్లబ్ చేయొచ్చు. సి యు ఆర్ ఏ ప్రొఫెషనల్ HR రిక్రూటర్, ఇదంతా కూడా రాసి ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇవ్వచ్చు. అంటే ఇక్కడ టైప్ అని ఉంది కాబట్టి వన్ షాట్ ప్రాంప్ట్ అంటే ఓన్లీ ఇలాగే ఇవ్వాలి అనేం లేదు. వీ కెన్ కంబైన్ ఆల్ దీస్ ప్రాంప్ట్ టైప్స్. ఓకే, రోల్ మెన్షన్ చేయొచ్చు, ఎగ్జాంపుల్ మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఓకే, మనం కావాల్సిన ఇన్పుట్లో. ఓకేనా? సో రోల్ అంటే అసైనింగ్ ద రోల్ ఫర్ ఏ పర్సోనా టు ద మోడల్ టు గైడ్ ఇట్స్ రెస్పాన్స్ స్టైల్. సో దట్ ద వే ఆఫ్ థింకింగ్, ఐ మీన్ LLM వే ఆఫ్ థింకింగ్ అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ రోల్, వాట్ ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫైడ్. ఆ రోల్ని బట్టి అది థింక్ చేస్తుంది. సో అలా ఆ వేలో ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి అర్థమవుతుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి చైన్ ఆఫ్ థాట్స్ ఆర్ ఏ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ అంటాం. ఓకే, జనరల్గా వై వి కమ్ టు దిస్ అంటే సమ్ ఇఫ్ టు సే సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఎలా అంటే రీజనింగ్స్ ఉంటాయి, ఆప్టిట్యూడ్ అండ్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ 1 = 5 అండ్ 2 = 10 అండ్ 3 = some 15, వాట్ ఈస్ 5 అనేది ఏంటి? ఇది స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్. ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ నేను ఫాలో అవుతా ఉండాలి. సపోజ్ టు క్యాచ్ ఏ ట్రైన్, ఐఎమ్ ఎట్ హోమ్, ఐ వాంట్ టు క్యాచ్ ఏ ట్రైన్. స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ అండి. లైక్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్, ఐ మీన్ గెట్ అవుట్, స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హోమ్. ఓకే, book a cab or a taxi. Okay, uh, reach the destination, railway station, get the ticket, train ticket, and then on board the train. Okay, these are 5 steps that are involved. So that is a procedure, right? That step by step procedure, if you want to explain, you can give it as a chain of thoughts.
ఓకేనా, ఇంతవరకు క్లియరా? ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రాంప్ట్. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రాంప్ట్ ఏంటంటే సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనం స్పెసిఫై చేస్తాం. మనకు కావాల్సిన ఆ, ఏదైతే అవుట్పుట్ ఉందో రెస్పాన్స్, దాంతో అది ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ ఫాలో సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ వీ షుడ్ గెట్ ది రెస్పాన్స్ అంతే. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ డిఫైన్ చేయొచ్చు. బేసిక్ గా ఏంటంటే మీకు ప్రెసెంట్ వర్క్ చేయడానికి ఇంతవరకు సరిపోతుందండి. ఎగ్జాంపుల్స్, ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే మీరు రోల్ స్పెసిఫై చేయటం, స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్స్ ఏదైనా ఇన్వాల్వ్ అయితే ఇది ఇవ్వటం, ఇంతవరకు సరిపోతుంది. ఓకే, ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏదైనా. ఓకే, ఈ ఇవన్నీ కూడా అడ్వాన్స్డ్ ఇఫ్ దీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఓన్లీ వెన్ యూ ఆర్ ట్రయింగ్ టు వర్క్ విత్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ కోడింగ్స్ ఆర్ సమ్ టైప్ ఆఫ్, ఇది వచ్చేటప్పుడు కాన్వర్సేషనల్ ప్రాంప్ట్ అనమాట. సో సో కంటిన్యూస్ రెస్పాన్స్ అంటే ఎట్లా అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ హెచ్ఆర్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవాలనుకోండి. ఓకే, హౌ ది క్వశ్చన్ షుడ్ బి బేస్డ్ అపాన్ ది యూజర్స్ రెస్పాన్స్ కదా. సో యూజర్స్ రెస్పాన్స్ బట్టి క్వశ్చన్స్ ఎలాంటి ఉంటాయి, ఎలా అడగాలి అనేది ఏంటంటే సి మల్టీ టర్న్ ప్రాంప్ట్. కంటిన్యూ ద కాన్వర్జేషన్ బై యూజింగ్ ద ప్రయర్ టెక్స్ట్ ఆఫ్ కోహరెంట్ రెస్పాన్సెస్. Okay, based on the responses, it will try to create the text. Okay, so such kind of different scenarios will be there. బేసిక్ గా ప్రాంప్ట్స్ లో ఇంతవరకు సరిపోతుంది మీకు. ఓకేనా. ఫ్యూ షార్ట్ ప్రాంప్ట్. ఓకేనా, చూడండి, మనం ప్రాంప్ట్ అనేది ఇలా ఇలా మనం మెన్షన్ చేయాలన్నమాట. అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఏంటి, ఎలా ఇవ్వాలి అనేది చూడండి. ఓపెనింగ్ ఫర్ ఏ పైథాన్ డెవలపర్. ఓకేనా. సో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, పైథాన్ డెవలపర్కి అయితేనేమో 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ సిఎస్ఎస్. ఓకే, ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట. అండ్ యుఐ ఆర్ యుఎక్స్ డిజైనర్, ఇదైతే ఎలా ఉంటుంది. సో ఇలా 2 examples ఇచ్చాము. రైట్ ఏ జాబ్ పోస్ట్ ఫర్ వెబ్ డెవలపర్ రోల్. ఓకే, దిస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అన్ ప్రాంప్ట్, కంప్లీట్ ప్రాంప్ట్ అనమాట. ఇదిగో ఇక్కడ నుంచి చూడండి, ఇక్కడ రోల్ మెన్షన్ చేశాం, ఇక్కడ రోల్ ఉంది అంటే రోల్ ప్రాంప్ట్, రోల్ మెన్షన్ చేసాం, ఎగ్జాంపుల్స్ మెన్షన్ చేసాం. సో బేసిక్గా ఒక ప్రాంప్ట్ ని మనం ఎంత డీటెయిల్డ్ గా మనం అడిగితే అంత ఎఫిషియెంట్ గా వస్తుంది అవుట్పుట్. సేమ్ మీకు ఇది మీరు ఇచ్చిన రెస్పాన్స్ అని ఫీల్ అవుతున్నారు కదా. ఓకే, సేమ్ ఇదే ఇస్తున్నాను నేను, చూడండి. సేమ్ ఇలా ఇస్తే అవుట్పుట్ కూడా దీనికి అవుట్పుట్ వస్తుంది అంతే. ఇప్పుడు వెబ్ డెవలపర్ రోల్ కి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ 1 ఎగ్జాంపుల్ 2లో మనం మెన్షన్ చేశాను సార్, త్రీ లైన్స్, ఇలాంటిదే వస్తుంది అంతే. బట్ ఇది యాక్చువల్ ఎగ్జాంపుల్ కాదు, మనం ఏదన్నా ఒక క్వైట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మనం మెన్షన్ చేస్తే దాని తగ్గట్టు వస్తుంది. సేమ్ ఇదిగోండి చూడండి. సో ఇది రెస్పాన్స్ అంతే. ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంతే ఇచ్చాం కదా, సింపుల్ గా ఒక 2 lines లో ఇచ్చాం కాబట్టి. ఓకే, దాని తగ్గట్టుగానే మనకి ఇక్కడ రెస్పాన్స్ వచ్చింది, దట్స్ ఇట్. అండ్
అందుకని మనం ఎగ్జాంపుల్ ఎంత క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తే అంత బాగా మనకి వస్తుంది అనమాట. సో ఫ్రమ్ లాస్ట్ సెషన్స్ వీ హ్యావ్ సీన్ హౌ టు స్పెసిఫై ద రోల్. ఇన్ దిస్ సెషన్ వీ హ్యావ్ మెయిన్లీ సీన్ హౌ టు స్పెసిఫై ద ఎగ్జాంపుల్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే అది ఎలా రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది అనేది అనమాట. ఓకేనా? సో బేసిక్గా ఇంతవరకు సరిపోతుంది మీకు. ఇంకా ఏమన్నా డౌట్స్ కానీ ఏమన్నా ఉన్నాయా? లైక్ No, sir. ఓకే, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ రైట్ హౌ వీఆర్ డిఫైనింగ్ లైక్ ప్రాంప్ట్ ని ఎలా ఇవ్వాలి, మనం ఎలా రెస్పాన్స్ తీసుకోవాలని? జస్ట్ ఐ మీన్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ టెక్స్ట్ రిలేటెడ్ కంటెంట్. సో in this text related content, uh, uh, the prompt engineering will play the role of uh, so ఆ, ఇంకా ఏమైనా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లైక్ ఎలాంటి మీరు ఎప్పుడన్నా ఫేస్ చేశారా? సింపుల్ ప్రాంప్ట్ అను గుడ్ ప్రాంప్ట్ అను బ్యాడ్ ప్రాంప్ట్ కి డిఫరెన్స్ కదా. జస్ట్ ఐ విల్ షో యూ దట్ వన్స్ అగైన్. సి, రైట్ ఏ జాబ్ పోస్ట్, సమ్ ఏదో ఏదో జాబ్ పోస్ట్ ఫర్ చెప్పేసి ఫర్ పైథాన్ డెవలపర్ అని చెప్పేసి మనం ఇచ్చాం అనుకోండి. సో ఏంటంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్స్ ఓన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. అంటే ఒక ఫ్లో ఫాలో అవ్వదు ఇచ్చే రెస్పాన్స్ లో. అలాగే ఒక రోల్ మెన్షన్ చూడండి, నో రోల్ మెన్షన్. అది ఎట్లాంటి రోల్ కి మనం స్పెసిఫై చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది అది ఉండదు. తర్వాత స్టైల్, టోన్ ఇలాంటివి ఏవి ఉండదు అనమాట గైడెన్స్. ఓకే అంటే పర్టికులర్గా మెన్షనింగ్ సమ్ స్పెసిఫిక్ రిలవెంట్నెస్ ఆన్సర్ ఏదంటే మనం అడిగిన క్వశ్చన్కి రిలవెంట్ ఆన్సర్ అనేది ఇట్ కాంట్ ఏబుల్ టు క్యాచ్. వాట్ ఈస్ ద రిలవెన్స్, ఏం కావాలి ఎగ్జాక్ట్గా. నిన్న నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్పాను? మార్కెట్ వెళ్ళండి, నాకు సరుకులు తీసుకురండి అన్నాం అనుకోండి. సో ఇంట్లోకి ఏమేమి సరుకులు కావాలో మనకి లిస్ట్ ఉంటేనే కదా. ఒక లిస్ట్ అనేది మనకి మెన్షన్ అయి ఉంటేనే మనం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఓకే పలానా సరుకులు కావాలి. ఇప్పుడు సరుకులు కావాలి సరే, ఒక మెన్షన్ చేసాము, ఏది ఎంత అనే క్వాంటిటీ మెన్షన్ చేయాలిగా. ఓకే, ఐటమ్స్ మెన్షన్ చేసాం ఓకేనా, ఏది ఎంత క్వాంటిటీలో కావాలి అనేది కూడా మెన్షన్ చేయాలిగా. ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఇస్తే మనకి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా మనకి సరుకులు ఇంటికి వస్తాయో, సేమ్ వే ఎల్ఎల్ఎం కూడా మీకు ఏమేం కావాలి, ఎలా కావాలి అనేది మనం స్పెసిఫై చేస్తేనే మనకి స్ట్రైట్ అవే వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. మళ్ళీ ఫ్రో అండ్ బ్యాక్ మూవ్ అవ్వాల్సిన పని ఉండదు, ముందుకి వెనక్కి తిరగకుండా అన్నమాట. ఓకే అంటే ఫస్ట్ ఎల్ఎల్ఎంకి ఏదో రెస్పాన్స్ మనకి వచ్చి జనరేట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఎల్ఎల్ఎం రెస్పాన్స్ లో అసలు మనకు కావాల్సింది ఏముందని మనం మళ్ళీ వెతుక్కునే పని లేకుండా, సో నాకు ఆ, దీని గురించి కావాలి, ఈ ఈ ఈ ఈ పాయింట్స్ మీద కావాలి, నాకు నాకు ఇలా కావాలి అని చెప్పేసి. సో ద వే దట్ యు వాంట్ టు సీ ద అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ది ఎల్ఎల్ఎం, ఓకే, అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ది ఏఐ అనేది మనం అంత స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేస్తే అంత బాగా వస్తుంది. ఓకేనా? సో మిస్సింగ్ ఫార్మాట్ ప్రిఫరెన్స్, ఐ మీన్ ద ఫార్మాట్ అన్నమాట. ఓకే ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ బెనిఫిట్స్ అన్నమాట. గుడ్ ప్రాంప్ట్ కి బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ
క్లియర్ రోల్ ఉంటుంది, కాంటెక్స్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎట్లా ఎంగేజ్ అయ్యింది అనేది ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత ఇంట్రో స్కిల్స్. ఓకే, ఐ మీన్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు కావాల్సిన స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నమాట, వాటికి రిలేటెడ్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు చూడండి. ఇవన్నీ అంటే ఏ పార్ట్ లో ఏం తీసుకుంటుంది అని అవుట్లైన్ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ నుంచి క్యాచ్ చేసుకుంటుంది. ఒక రోల్ ఇక్కడ నుంచి క్యాచ్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా? హెచ్ఆర్ రిక్రూటర్ ఇది రోల్, ఇది క్లియర్ గా ఉంది, ఇవన్నీ క్లియర్ గా ఉన్నాయి అని చెప్తుంది. దీనివల్ల అవుట్పుట్ అనేది క్లియర్ గా వస్తుంది మనకి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ద యూజర్ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్. అంటే మీరు ఏఐని, చాట్ జీపీటీ ఆర్ జెమినై ఏదైనా యూజ్ చేసినా మీకు ఏం కావాలి అనేది క్లారిటీ ఉంటే మీరు ఏఐ చేత ఎలా వర్క్ చేపించుకొని ఆ, మీరు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా గ్యాదర్ చేసుకోగలరు అనేది దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ కంప్లీట్లీ ద వే హౌ యు ఆర్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ ద ప్రాంప్ట్. ఇన్పుట్ ప్రాంప్ట్ ని మీరు ఎలా ఇవ్వగలుగుతున్నారు, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ స్పెసిఫైయింగ్ ఇన్ దిస్ టెక్స్ట్ ఏరియా బిలో, రైట్? ఆస్క్ ఎనీథింగ్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ. ఏదైతే మీరు మెన్షన్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది తెలిసి ఉంటే you will become expertise in getting the quicker and efficient and relevant answers from the AI. So this is a basic learning about all about the prompt engineering. ఓకే, ప్రాంప్ట్ లెర్నింగ్ లో బేసిక్స్ ఇవే ఉంటాయండి. తర్వాత వచ్చి దేర్ ఆర్ నేను మీకు మెన్షన్ చేసినట్టు ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రాంప్ట్స్, ఇలాగా మెనీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి, ప్రాంప్ట్ టెంప్లెట్స్ అని. సో ప్రాంప్ట్ టెంప్లెట్స్, ఓకే ఓకే, ప్రాంప్ట్ టెంప్లెట్స్ ఈ ఈ ప్రాంప్ట్ టెంప్లెట్స్ అనేవి ఏంటంటే దే ఆర్ ఫోకస్డ్. మీకు ఏమి అంటే టెంప్లెట్ అంటే మీరు ఇచ్చే క్వశ్చన్ కి ఆల్రెడీ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, రోల్ డిఫైన్ చేసి ఇవన్నీ ఆ, ఇప్పుడు ఇక్కడ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాం, కానీ ఏంటంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో మనకి అలాంగ్ విత్ దిస్ సింపుల్ క్వశ్చన్ మనకి బ్యాక్ ఎండ్ లో ఒక సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఎగ్జాంపుల్స్, అలాగే ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఎగ్జాంపుల్స్, రోల్ ఇలాగ డిఫైన్ చేసేసి అన్ని సెట్ చేసి ఉంటాయి. వాటిని టెంప్లెట్స్ అంటాం. ఓకేనా? ఆ టెంప్లెట్స్ ని మనం యాడ్ చేసుకొని, అంటే యూజర్ ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే అది టెంప్లెట్స్ ని యాడ్ చేసుకొని మనం ఎల్ఎల్ఎం నుంచి రెస్పాన్స్ చేస్తూ ఉన్నాడు. మనం యూజ్ చేసే టూల్స్ అన్ని కూడా ఇలాగే ఉంటాయి. మీకు ఎట్లాగా మీరు గిబ్లియో సంథింగ్ ఏ ఇమేజెస్ ఇప్పుడు జనరేట్ అవుతున్నాయి కదా. సో ఆ ఏ ఇమేజ్ జనరేట్ అవటానికి, సో మీ ఫోటోని జస్ట్ వెనకమాల ఐ మీన్ కార్టూన్స్ కింద అది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కదా. సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ differentiation, it will need some instructions. Okay, how to convert it, like ఇవన్నీ కూడా దే కమ్స్ అండర్ ద టెంప్లెట్స్. మీకు కావాల్సిన టెంప్లెట్ లైక్ వెబ్ పేజ్ కి మనకి ఇనీషియల్ టెంప్లెట్ ఏ ఫార్మాట్ లో కావాలి, వచ్చిన టెక్స్ట్ ని మనం ఏ ఎక్కడెక్కడ ఏ సెక్షన్స్ లో మనం ఇంక్లూడ్ చేయాలి, ఏ టెక్స్ట్ ని అనేది వెబ్ టెంప్లెట్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఎట్లా దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ టెంప్లెట్స్ అనేవి దే విల్ బి దేర్ ఫర్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఆల్సో. సో అప్కమింగ్ సెషన్ లో విల్ లుక్ ఇన్ టు దిస్ ప్రాంప్ట్ టెంప్లెట్స్. ఓకే, so this is of today. Summarizing again, once we learned about the role prompting and how to define a role, and then the examples. Okay, what examples in manam? Zero shot and without example, one shot with single example, few shot prompting. Okay, these are the three types of prompting we learned today. Okay, thanks, thanks team again once again.
Okay, we'll connect again for the next session to explain more about the prompt templates. Okay. Okay, sir. Thank Thank you, you so sir. much. Thank you, sir. Yeah. Okay, sir.